हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय एसएम स्टूडेंट्स चैनल। तो आज भिडिओ तुम्हारे स्टूडेंटर कारण जो स्टूडेंटे बी ए सेकेंड सेमिस्टार स्टूडेंट अर्थात जार जार हिस्टरी तुम्हारे सब्जेक्ट मेजर बा माइनर हिसाब से तार कारण इम्पर्टेन्ट भिडिओ ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर तो सीजनल एग्जामिनेशन कारण ये क्वेश्चन पेपर तो तुम्हारे प्रिवियस क्वेश्चन पेपर सीजनल एग्जामिनेशन तुम्हारे देखने पासे 2025 ठीक है। बी ए सेकेंड सेमिस्टार मेजर माइनर ठीक है। सब्जेक्ट हिस्ट्री दी है, पेपर नेम दी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया ठीक है। तुम्हारे कोडटो तुम्हारे ये एग्जाমৰ कारण ये ना फुल मार्क्स तुम्हारे ये दी है 20 टाइम दी है 1 आवर। तो तुम्हारे प्रथम क्वेश्चनबोर चुआ तार पाছত मैं तुम्हारे ये क्वेश्चनबोर उत्तर आलोचना कराई दिम ठीक है। इंग्लिश मीडियम और एसामिस मीडियम बोथ मीडियमे मैं तुम्हारे सल्यूशनखिनि कराई दिम। तुम्हारे प्रथम क्वेश्चनबोर चुआ इफाले तुम्हारे चुआ तुम्हारे क्वेश्चनबोर चुआ मैं এটা কৈ দি আছো प्रथम तार पाছত मैं तुम्हारे आलोचना कराई दिम ठीक है। इतना आमक प्रथम क्वेश्चन कि प्रथम आमक कि answer the following questions in one word or in one sentence is तल दिए प्रश्नসমূहर उत्तर एटा शब्द बा एटा बाक्यत लिखा। आमक ए नम्बर क्वेश्चन कि दिसे जे हु रोट टेकिक आई हिंद ठीक है। टेकिक इ हिंद कोने लिखिছিল ठीक है। बी नम्बर क्वेश्चन दिसे आमक हु वाज द फाउंडर ऑफ साल्फ डायनेस्टी इन इंडिया दास वंश भारतत कोने प्रतिष्ठा करिছিল। सी नम्बर क्वेश्चन दिसे आमक इन हुइच लैंग्वेज बाबर कम्पोज्ड हिज অটোবায়োগ্ৰাফি बाबर की भाषा तेवर आत्मजीवनी रचना करिছিল। डी नम्बर क्वेश्चन दिसे आमक व्हाट वाज द रिलिजियन इंट्रोडक्ट बाय আকবৰ আকবरे परिचालन करा धर्मটো কি আছিল। और इ नम्बर दिसे आमक एबार आमार 1 मार्कर क्वेश्चन ठीक है। इ नम्बर क्वेश्चन कि दिसे व्हाट डू यू मीन बाय द अष्टप्रधान ऑफ माराठास ठीक है। तार पाছত आमक 2 मार्क्सर क्वेश्चन बर दिसे तुम्हारे ये क्वेश्चन बर चुआ इयात आमार एटा दि आछे तार इफाले आमार बाकी दी आछे इफाले ठीक है। तुम्हारे ये प्रथम तो चुआ इतना कैसे मेंशन द नेम ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ कॉइन्स इंट्रोडक्ट्स बाय इलतुतमिश ठीक है। तुम्हारे चुआ ये इंग्लिश मीडियम अসমীয়া मीडियम तुम्हारे इफाले आछे तुम्हारे ये चाबा इलतुतमिशे प्रवर्तन करा दुबिध मुद्रार नाम उल्लेख करा ठीक है। ये सकलोबार उत्तर तुम्हारे पाबा तुम्हारे अलग धैर्य धरा ठीक है। तुम्हारे प्रथम क्वेश्चन बर चुआ बी नम्बर क्वेश्चन दिसे एग्जामाइन আলাউদ্দিন খিলজিজ মার্কেট রিফর্ম পলিসি আলাউদ্দিন খিলজি বজাৰ সংস্কাৰ নীতি পৰীক্ষা কৰা। তাৰপিছত সি নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে প্ৰথম পানিপথৰ যুদ্ধ কেতিয়া আৰু কাকাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল। ডি নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে আমাক শ্বেৰ শাহে প্ৰৱৰ্তন কৰা দুটা মুদ্ৰাৰ নাম ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন দিয়ে এইবাৰ তোমালোকৰ। তাৰপিছত ই নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে দিন ই ইলাহি কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিল। এফ নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে চৌথ আৰু স্বৰদেশমুখী কি আছিল এইবাৰ কোৰ কাটলৰ নাম আছিল সকলোবাৰ পাবা তোমালোকে অলপ পিছত। জি নম্বৰ কোৱেশ্চন কি দিছে নেম টু টেক্সাস অফ শিৱাজীজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শিৱাজীৰ প্ৰশাসনৰ দুটা কোৰৰ নাম। তাৰপিছত আমাক ইফালে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে তলতে প্ৰশ্ন নম্বৰ যিকোনো এটা উত্তৰ লিখা আমাক ইয়াত দুটা দিছে যিকোনো এটা লিখিব কৈছে মই তোমালোকক দুইটা কোৱেশ্চনৰ উত্তৰে আলোচনা কৰাই দিম। প্ৰথম কোৱেশ্চন কি দিছে ৰাইট এ শৰ্ট নোট অন কি দিছে ইয়াত বুৰঞ্জীজ এজ এ সোর্স অফ হিস্টোরিক্যাল রাইটিং ঠিক আছে। বুৰঞ্জীক ইতিহাস লিখার উৎস হিসেবে লৈ এটা চমুটকা লিখা। আৰু 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে বাবৰৰ মধ্য এছিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ অহাৰ কাৰণদাৰ কি আছিল। তো তোমালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰটো প্ৰথমে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিলা তোমালোকে ভিডিঅ'টো ক্ৰপ কৰা ঠিক আছে। ক্ৰপ কৰি তোমালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিলা তোমালোকে উত্তৰ ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে অলপ পিছত পিডিএফ আকাৰে এইটো ভিডিঅ'তে পাই যাবা ঠিক আছে। তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিলা ঠিক আছে। ইফালৰ বড় তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা এবাৰ 1 মাৰ্কত ঠিক আছে। তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিলা ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি এই কোৱেশ্চনবোৰ আলোচনা কৰোঁ আহা। তো পোনপ্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যিবোৰ 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আছিলে আমাৰ 5টা মান 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আছিলে তোমালোকে প্ৰথমতে এই কোৱেশ্চনবোৰ চোৱা। প্ৰথম কোৱেশ্চন কি কৈছে হু ৰট তেহকিক ই হিন্দ কোনে লিখিছিল বা তাৰ ৰচক কোন আছিল। উত্তৰ দি আছে ইয়াতে আল বিৰুনি ঠিক আছে। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আল বিৰুনি। ইংলিশ মিডিয়াম এছামিছ মিডিয়াম বোথ মিডিয়ামতে দি আছে। বি নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে আমাক হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য সাল্ফ ডাইনেষ্টি ইন ইণ্ডিয়া দাস বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা ভাৰতত কোনে কৰিছিল। উত্তৰ দি আছে কুতুবউদ্দিন আইবাক। ভাৰতৰ দাস বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবাক কৰিছিল। সি নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে ইন হুইচ লেংগুৱেজ বাবৰ কম্প'জড হিজ অটোবায়োগ্ৰাফি ঠিক আছে। কি কৈছে অসমীয়া মিডিয়ামত বাবৰে কি ভাষাত তেওঁৰ আত্মজীৱনী ৰচনা কৰিছিল। উত্তৰ দি আছে টাৰ্কি অৰ্থাৎ তোমালোকে তুৰ্কী ভাষাত একচুৱেলি আৰু এটা তোমালোকক বেৰি কৰি দিছে চাগাটাই ঠিক আছে। চাগাটাই তুৰ্কী ভাষাত লিখিছিল।
ডি নাম্বাৰ কুৱেশ্যন দিছে আমাক হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিলিজিয়ন ইন্ট্ৰডাক্স বাই আকবৰ আকবৰে কি ধৰ্ম প্ৰচলন কৰিছিল উত্তৰ দি আছে আমাৰ ইয়াতে আকবৰ ইন্ট্ৰডাক্স দিন ই ইলানি ঠিক আছে আকবৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা ধৰ্ম হৈছে দিনী ইলাহি ই নাম্বাৰ কুৱেশ্যন দিছে আমাক হোৱাট ডু ইউ মিন বাই দ্য অষ্টপ্ৰধান অফ মাৰাঠাছ ঠিক আছে মাৰাঠাসকলৰ অষ্টপ্ৰধান বুলিলে কি বুজা ইয়াতে আমাক উত্তৰ দি আছে অষ্টপ্ৰধান বুলিলে মাৰাঠা শাসনত শিৱাজীৰ অধীনত থকা 8জন মন্ত্ৰীৰ পৰিষদক বুজায় ঠিক আছে আৰু আমাক 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দিছে মেনশ্যন দ্য নেম অফ 2 টাইপছ অফ কইনছ ইন্ট্ৰডাক্স বাই ইলতুৎমিছ ইয়াৰ উত্তৰ ইয়াতে দি আছে সিলভাৰ টাংকা আৰু দিছে কপাৰ জিটাল ঠিক আছে তোমালোকে অসমীয়া মিডিয়ামৰখিনি চাই ল'বা ৰূপৰ টংকা আৰু তামাৰ জিটল ঠিক আছে তো এতিয়া আমি বাকি কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰিম বি নাম্বাৰ কুৱেশ্যন আমাৰ ইয়াতে দিছে এক্সামাইন আলাউদ্দিন খিলজিছ মাৰ্কেট ৰিফৰ্ম পলিচি ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ আমাৰ ইয়াতে দিছে অসমীয়া মিডিয়ামত হৈছে ইলতুৎমিছে প্ৰৱৰ্তন কৰা অসমীয়া মিডিয়ামত হৈছে আলাউদ্দিন খিলজিৰ বজাৰ সংস্কাৰৰ নীতি পৰীক্ষা কৰা ইয়াতে আমাৰ উত্তৰ দি আছে ইংলিছ মিডিয়ামৰখিনি ইয়াতে দি আছে আলাউদ্দিন খিলজিছ ইন্ট্ৰডাক্স ষ্টিক মাৰ্কেট ৰিফৰ্মছ টু কণ্ট্ৰল প্ৰাইচেছ এণ্ড প্ৰিভেণ্ট ইনফ্লেশ্যন ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকৰ ইংলিছ মিডিয়ামৰখিনি উত্তৰ দি আছে আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰ উত্তৰ তলত দি আছে তোমালোকে ইংলিছ মিডিয়ামৰখিনি চোৱা ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক অসমীয়া মিডিয়ামৰ উত্তৰখিনি কৈ দিম এইটো আমাৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ উত্তৰ আলাউদ্দিন খিলজিয়ে বজাৰ সংস্কাৰৰ নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ইয়াত টপিকছ কেইটামান দি আছে দৈনন্দিন সামগ্ৰীৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল শাহানা ই মান্ডি নিযুক্ত কৰিছিল খাদ্য ভঁৰাল সংৰক্ষণ কৰিছিল অসৎ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত কঠোৰ শাস্তি আৰু উদ্দেশ্য দিছে আমাক কম খৰচত বৃহৎ সেনা বজাই ৰখা ঠিক আছে সি নাম্বাৰ কুৱেশ্যন দিছে বিটুইন হুম ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানিপথ ফাইট এণ্ড হোৱেন ঠিক আছে পানিপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কাৰ মাজত হৈছিল উত্তৰ ইয়াতে দি আছে আৰু কিমান চনত হৈছিল 1526 ঠিক আছে বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিমৰ মাজত হৈছিল তোমালোকে এইবাৰ ইয়াৰ পৰা চাই ল'বা 1526 ডি নাম্বাৰ কুৱেশ্যন দিছে নেম টু কইন ইন্ট্ৰডাক্স বাই শ্বেৰশ্বাহ কি কৈছে শ্বেৰশ্বাহে প্ৰৱৰ্তন কৰা দুটা মুদ্ৰাৰ নাম ইয়াত তোমালোকে উত্তৰ দি আছে ৰূপায়া আৰু দাম ঠিক আছে ৰূপায়াটা হৈছে সিলভাৰ কইন আৰু দামটো হৈছে কপাৰ কইন ঠিক আছে ই নাম্বাৰ কুৱেশ্যন দিছে আমাক হু ইন্ট্ৰডাক্স দিনী ইলানি হোৱাট ৱাজ ইটছ পাৰপাছ ঠিক আছে উত্তৰ আমাক ইংলিছ মিডিয়ামত দি আছে তোমালোকে চোৱা আকবৰ ইন্ট্ৰডাক্স দিনী ইলানি পাৰপাছটো তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত দিছে তোমালোকে এইটো চাই ল'বা উদ্দেশ্য কি আছিল ধৰ্মীয় ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতি বৃদ্ধি কৰা এফ নাম্বাৰ কুৱেশ্যন দিছে আমাক তোমালোকে এফ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা হোৱাট ৱেৰ চাউথ এণ্ড স্বদেশমুখী ইয়াত আমাক অসমীয়া মিডিয়ামত কৈছে চৌথ আৰু স্বদেশমুখী কি আছিল তো উত্তৰ দি আছে আৰু ইয়াত চৌথ হৈছে চৌথত তোমালোকে পঢ়িবা চৌথটো আৰু স্বদেশমুখী পঢ়িবা ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত আমাৰ ইয়াতে দিছে চৌথ হৈছে মাৰাঠাসকলে সংগ্ৰহ কৰা 25% কৰ আৰু স্বদেশমুখী হৈছে অতিৰিক্ত 10% কৰ ঠিক আছে 10% কৰ জি নাম্বাৰ কুৱেশ্যন দিছে নেম টু টেক্সাছ অফ শিৱাজী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শিৱাজী প্ৰশাসনৰ দুটা কৰৰ নাম ইয়াতে আমাক উত্তৰ দিছে চৌথ আৰু স্বদেশমুখী এই দুটাই হয় ঠিক আছে কৰৰ নাম আচলতে তোমালোকে পঢ়ি ল'বা তাৰপিছত আমাক বৰ্ড কুৱেশ্যন দিছে লং কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকে চোৱা কি কৈছে লং কুৱেশ্যন যে ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন বুৰঞ্জিছ এজ এ চ'ৰ্চ অফ হিষ্টৰিকেল ৰাইটিং ঠিক আছে বুৰঞ্জীক ইতিহাস লিখাৰ উৎস হিচাপে লৈ এটা চমুকৈ লিখা তোমালোকে ইংলিছ মিডিয়ামৰখিনি ইয়াৰ পৰা চোৱা ইংলিছ মিডিয়ামৰখিনি ইয়াতে আমাক উত্তৰ দিয়া আছে ঠিক আছে বুৰঞ্জিছ আৰ হিষ্টৰিকেল chronicles written in Assam especially during the Ahom rule they were written in Assamese and Thai Ahom language বাকি তোমালোকে পঢ়িবা ঠিক আছে মই শর্ট কৰি দিছে তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই অলপ বহলাই নিজে লিখি ল'বা ডাঙৰকৈ আৰু আছামিজ মিডিয়ামত দিছে আমাক অসমীয়া মিডিয়ামত দিছে বুৰঞ্জীতে অসমত বিশেষকৈ আহোম শাসনৰ সময়ত লিখা ঐতিহাসিক গ্ৰন্থ এইবোৰ অসমীয়া আৰু টাই আহোম ভাষাত লিখা হৈছিল ইয়াত শাসন ব্যৱস্থা যুদ্ধ কূটনীতি আৰু সমাজ জীৱনৰ বিষয়ে তথ্য আছে এইবোৰ বিশ্বাসযোগ্য উৎস বুলি গণ্য কৰা হয় কাৰণ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে বাস্তৱ ঘটনাৰ আধাৰত লিখিছিল অসমৰ ইতিহাস বুজিবলৈ বুৰঞ্জী অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিক আছে বি নাম্বাৰ কুৱেশ্যন দিছে আমাক হোৱাট ৱেৰ দ্য ফেক্টৰ্ছ ডেট লিড বাবৰ টু কাম টু ইণ্ডিয়া ফ্ৰম চেণ্ট্ৰেল এছিয়া ঠিক আছে বাবৰে মধ্য এছিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ অহাৰ কাৰণবোৰ কি আছিল
উত্তর দিয়েছে দ্য মেইন ফ্যাক্টরস ওয়ার পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি ইন সেন্ট্রাল এশিয়া, লস অফ সামাৰকাণ্ড বাই বাবৰ দিছে। তোমালোকে ইংলিছ মিডিয়ামখিনি ইয়াৰ পৰা চাই ল'বা আৰু অসমীয়া মিডিয়ামখিনি তলত দি আছে। ঠিক আছে, মূল কাৰণবোৰ ইয়াতে আমাক তলত দি আছে। মূল কাৰণবোৰ হৈছে মধ্য এছিয়াত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা, সমৰকণ্ঠ হেৰুৱা, দৌলত খান লোডীৰ আক্ৰমণ, ইব্ৰাহিম লোডীৰ দুৰ্বল শাসন আৰু ভাৰতৰ ধন সম্পদৰ আকৰ্ষণ। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ' আমাৰ এইখিনিয়ে। তোমালোকক যদি BA সেকেন্ড সেমিস্টারের VSC আর MDC কোশ্চেন পেপার সলিউশন লাগায় তোমালোকক মই ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দি দিম, তারপরে তোমালোকে ক্লিক করে চাইলে হয়ে গেল। ঠিক আছে, বাই বাই, টেক কেয়ার।